हरसिम, जय हरसिम, जय हरसिम। আজকে আমিও শিখতে আসছি, আমিও আজকে শিখবো। আমি বেশি কিছু বলবো না, তবে আজকে এখানে ডাকা হয়েছে ঝাঁসি কি রানী। কাকে ডাকা হয়েছে? झांसी की रानी कौन है? कौन है मालूम है? झांसी की रानी एक समय में देश के लिए झांसी की रानी काम की थी, मालूम है? तो हमारे बीच में झांसी की रानी को बुलाया, मगर बुलाने के पहले हम चाहते हैं उनकी सच्चाई कुछ आप लोग जाने। शुरुआत में जब हमारी ज्वाइनिंग हुई थी तो हमने 5-6 आदमी को ज्वाइन कराया था। उसमें से उनका एक हस्बैंड थे और ये मैडम का हस्बैंड थे। मैडम आप इधर है, ये मैडम का हस्बैंड थे 2 नंबर में, और इन मैडम का हस्बैंड थे 3 नंबर में, और 2 नंबर और 1 नंबर 2 नंबर और भी अपना ही आदमी था। तो इनका हस्बैंड जो थे वो हमारे से आते थे, जाते थे, बैठते थे। इनका हस्बैंड का जीजा जी थे, इनका हस्बैंड। तो इनके बारे में थोड़ा सा कहानी बता के देखिए। आप लोग चाहते हैं कि हमारा बिजनेस चले, हम बड़े लोग बन जाए, यहाँ से लाखों लाख रुपया महीना का आ जाए, चाहते हैं? yes। कितने आदमी को लगता है नहीं होगा? हाँ या ना बोले। कितने आदमी हाथ खड़ा कीजिए, लगता है होगा ही नहीं होगा, हमसे अर्से नहीं होगा। चल आगे बढ़िए, हाथ खड़ा कीजिए। हमसे अर्से नहीं होगा, हाथ तो खड़ा कर सकते हैं ना? क्या होगा? जिनसे नहीं होगा हाथ खड़ा कीजिए। अर्से में एक आदमी से नहीं होगा, और कोई है? होगा, सबसे होगा। नहीं, जिनसे नहीं होगा, जिनसे होगा ही नहीं, जिनके मन में लगता है नहीं हमसे होगा ही नहीं, हम तो पढ़े लिखे नहीं है, हम तो गाँव का है, हम तो बुड़बक है, हमको तो कुछ आता ही नहीं, हमको तो बोलने में नहीं आता है, ये सब कुछ आदमी है जो होगा नहीं, बोला होगा नहीं। तो उसी टाइप का एक लेडीज, जब हम लोग ज्वाइनिंग एक साथ में था, 5-6 आदमी थे, और 5-6 आदमी ज्वाइनिंग करने के बाद जब उनके घर जाते थे, उनके हस्बैंड से बैठते थे, बात करते थे, तो आती थी चाय लेके, बिस्कुट लेके, खाना खिलाती थी, चाय खिलाती थी, बिरयानी खिलाती थी, पुलाव खिलाती थी, सिंघाड़ा खिलाती थी, कचौड़ी खिलाती थी, भुजिया खिलाती थी। मतलब खाने देने में पहले अतिथि भव खूब स्वागत करती थी, और स्वागत करते 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 जब भी बोलते थे मैडम बैठिए आपसे 2 मिनट बात, बोलते ना थारे ना अपना देर से अपना देखा चल। इतना नेगेटिव 10 साल लगा, नेगेटिव 10 साल हम लोगों ने कोशिश किया। तो मैडम बैठिए ना 2 मिनट बात है, छाड़ना अपना रास्ते। मैडम बैठिए तो आपसे 2 मिनट बात करना, छाड़ना अपना रास्ते। तो क्या वो लेडीज आज की डेट में 50 से 70 हजार रुपया महीना कमाती है? क्या सुनना चाहेंगे? yes। तो क्या उनसे ये जो नेगेटिव जो बात है, शुरुआत में जो नेगेटिव क्यों थी, ये भी हम जानेंगे, और ये पॉजिटिव कैसे हुई वो भी हम जानेंगे। और यहाँ तक पहुंचने का आज बड़े लेवल पे, इंडिया लेवल में, नॉर्थ बंगाल में नंबर 1 चैंपियन हो गई है, नॉर्थ बंगाल में। तो नाना करके प्यार तुम्ही से कर बैठे, नाना करके प्यार तुम्ही से कर बैठे, किससे? आरसीएम से। नाना करके प्यार तुम्ही से कर बैठे। अब आन जान पान जो भी है, आरसीएम ही शान है, आरसीएम की जिंदगी है। आरसीएम के नाम से कोई बुराई कर दे तो उसको गर्दन तलवार से काट देंगे, झांसी की रानी वही करती है ना? तो हम लोग क्या उनसे मिलना चाहेंगे? yes। कितने आदमी को इच्छा है? हर आदमी का। और जिनको इच्छा नहीं है उसके लिए क्या होगा? उसको निकाल दिया जाएगा घर से ना, हाँ। चले, तो आज हम अपने बीच में सबसे बड़े नेगेटिव महिला को बुलाएंगे, इनवाइट करेंगे, और जितना बड़े मंजिल पे पहुंचे हैं, और आज की डेट में सबसे ज्यादा पॉजिटिव है, जो पूरे टीम को गाइड कर दिया अकेला। तो हम बुलाएंगे प्लीज बंगाली मैडम शर्मा। आज ये मैडम इतनी बड़ी लेवल पे गई है, जो आने वाला 7 पीढ़ी को काम करने की जरूरत नहीं।
और 11 पे पहुंच गई है आरसीएम मुकाम के में, जो आने वाला दिन टेक्निकल क्वालिफाइड हो गई है कि सितंबर महीना में आ रहा है, मार्च आ रहा, मार्च में टेक्निकल हो जाएगी, उसके बाद फिर सितंबर आएगा, वो स्टार पर्ल हो जाएगी, फिर एमराल्ड हो जाएगी, फिर रूबी हो जाएगी। आस्ते आस्ते पिछले 5 साल 2030 में आप लोग जब यहाँ पे आएंगे तो ये स्टार रूबी बन जाएगी। स्टार रूबी का जो सैलरी है 3 लाख से 5 लाख रुपया महीने का, और यहाँ में जो बैठे हुए आप, अगर आप अपने दिमाग को कंट्रोल में रखेंगे, अपने दिमाग को बाहर नहीं भेजेंगे, आप दिल और दिमाग थाम के बैठेंगे, तो आने वाला दिन में 2030 तो आएगा ही, ज्यादा दिन बाकी नहीं है। आप भी इसी जैसा, इनका जैसा खड़ा हो जाएंगे, एक भाषण देंगे और आपको लोग मान सम्मान इज्जत से बहुत सम्मान करेंगे। तो अभी हम ईगल एंड एवॉब को हम स्टेज पर बुलाएंगे मैडम को सम्मानित करने के लिए। प्लीज ईगल एंड एवॉब आ जाए। तो आज मैडम से हम लोग 2 ही चीज सीखेंगे। पहली बात, नेगेटिव क्यों थी, पहला। दूसरा, क्या ऐसा मंत्र काम किया, क्या ऐसा आरसीएम जादू मंत्र मारा जहां सफल हो गई 50,000 से 70,000 महीने पर, और आने वाला दिन में लाखों लाखों पर जाने वाली है, ये हमको पता। जय आरसीएम सर, जय आरसीएम সবাইকে, जय आरसीएम, ওয়েলকাম সবাইকে। নতুন বছর, হ্যাপি নিউ ইয়ার। আমাদের 2026 খুব ভালো যাক, ভগবানের কাছে আমি প্রার্থনা করি। তো আমার সামনে আজকে যিনি দাঁড়িয়েছিলেন, উনি যখন আমার সম্পর্কে বলছিলেন, আমার সেই পুরানো কথাগুলো মনে পড়ছিল। মানে ওই টাইমে কি হতো, ভগৎ স্যার গেটের সামনে যেত, আমি দেখতাম ভগৎ স্যার আসছে, আমার স্যার ঘরে বসে আছে, আমি বলতাম পট করে যতটা আসছে কি বাইরে বলতাম নেই। তো ওগুলা যখন ভাবি আমাকে নিজেরই কষ্ট লাগে যে আমি কত বড় অন্যায় করতাম মানুষটার সাথে। তো আজকে এই যে দাঁড়িয়ে কথা বলছি আপনাদের সাথে, আমি ভাবুক হয়ে যাচ্ছি। যে মানুষটার জন্য সে আপনার সামনেই, ওনাকে আমি একটা প্রণাম করতে চাই। মানে আমাদের বাড়িতে ভগবান রূপে না আসতেন, আজকে আমারও এই জায়গাটা হতো না। আমার হাজবেন্ড অর্থাৎ সুরজিৎ সেন আছেন এবং আমাদের সবাইকে শেখাচ্ছেন, এবং আজকে যে আমি এখানে দাঁড়িয়ে কথা বলছি সম্পূর্ণ ওনার জন্য। তো স্যার আমাকে যেটা বলতে বললো যে একটা নেগেটিভ কি করে পজিটিভ হয়, কারণ আপনারা এখানে যারা আছেন তারা একদম নতুন। আপনারা কি সবাই অ্যাসোসিয়েট বায়ার, মানে জয়েন করেছেন কি, আইডিয়া আছে সবার? কি আছে? যাদের যাদের নেই একটু হাত তোলেন তো, যাদের আইডি নেই, আইডি নেই তো ওনারা ডাবল মিটিং আছে বা কিছু কিছু তো বলে আপনাদের নিয়ে আসছে এখানটায়। আপনারা কিন্তু নিজের ইচ্ছায় আসছেন, মানে ঠিক আছে বলছে যাই না দেখি না কি আছে না বাঘ আছে না কি আছে, শুনতেই তো হবে। এ তো না যে কোনো খরচা বা কিছু আছে যাবো আর সম্ভব। কিন্তু আমার এখানে আসাটা একেবারে উল্টা, সবার থেকে আলাদা। মানে অদ্ভুত একটা মানে ব্যাপার যে আমি এখানে যে আসছি একেবারে আলাদা। মানে আমার জয়েনিং যে কোন ডেটে আমি বলতে পারবো না, কারণ আমি কারণটা সব বলছি। যেটা স্যার কিছুটা বললো, এই সিস্টেমটা অ্যাকচুয়ালি 2007-এ আমার বাড়িতে আলোর মতন এসেছিল, কিন্তু আমি বুঝতে পারিনি। কিছুদিনের জন্য অন্ধকারের মতন আমি আটকে দিয়েছিলাম। 2007 আমার মনে পড়ে, আমার কিছুক্ষণ আগে যে মহিলা পরিচয় করলেন আমার ভাইয়ের বউ, ভাই তখন কলেজে পড়ছে,
ভাইয়ের কাছে একটা আমাদের মহান সিস্টেম আরসিএম, এই আরসিএম এর যে কর্ণধার বা বান প্রতিষ্ঠা যাকে আমরা বলি, যার জন্য আজকে সাধারণ থেকে একটু একটু করে অসাধারণ হচ্ছে, অর্থাৎ আমাদের ছাবড়ানোর জন্য যা যাবতীয় নর্থ বেঙ্গলকে যে একত্রিত নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে, অর্থাৎ আমাদের সকলের প্রিয় মহাপুরুষ মিস্টার প্রদীপ সরকার স্যার, ওনার জন্য যা না থাকতে আমি আমার কথা বলছি, যিনি প্রতি নিহত, প্রতি মিনিট, প্রতি সেকেন্ড, প্রতি ঘন্টা উনি আমাকে একটাই সাহস দেয়, ম্যাডাম পারবেন, আপনার হবে। কেন আমাদের মহিলারা না সবসময় একটাই কথা বলে, তোমার দ্বারা হবে না, এটা শুনতে হয়। ছোট থেকে একটু যখন মানে বড় হওয়া শুরু করবো তখন থেকে মহিলাদের একটা পাবন্দি চলে আসছে, এই সন্ধ্যা 7টা বাচ্চা ঘরে ঢুকে যাবে, এগুলো শুনতে হয় না, শুনে শুনে বড় হয়েছি। তো এরকমই ব্যাপার। 2007-এ আমার মেয়ে হয়, মেয়ে জন্ম নেয়, তখনই আমার ঘরে আসে আরসিএম রূপী এক ভগবানের অবতার। আমার ভাইয়ের হাত ধরে আসে, তো ভাইয়ের কাছে যখন আসে, ভাই তখন কলেজে পড়ে, ভাই অত শত বুঝতো না, জানে সিস্টেমটা ভালো, আর তখন এত প্রোডাক্ট এত কিছু ছিল না, জাস্ট একটা জয়েনিং হতো 1500 টাকা দিয়ে, একটা কোট প্যান্টের শুরুতে। তো এসে ও বললো যে দিদি এরকম একটা আমি তো কিছু বুঝি না, আসছি। তো জামাইবাবু মানে আমার হাজবেন্ডের কথা বলছে যে ও তো খুব সুন্দর, আর আমার হাজবেন্ড ছোট থেকে যাওয়া হয় না, যে কোনো ব্যাপারে খুব মন দিয়ে জিনিসটাকে নেয়, মানে পড়াশোনা বলেন বা কথাবার্তা বলেন, খুব সুন্দর উনি কথা বলেন, যে কোনো সেক্টরে উনি সাকসেস। তো আমার মনে হয় এই সিস্টেমটা আমি যতটুকু বুঝছি যার ওর জন্য অ্যাপ্রোপ্রিয়েট। কিন্তু আমার হাজবেন্ড হচ্ছে যে কোনো ব্যাপারে উনি সার্চ করেন, কেউ কিছু বললো আমি সেখানে গিয়ে ঝাঁপ মারবো না, এই টাইপের আমার হাজবেন্ড। তো প্রথমে বলছে না কি বাজার ঘাট কিসে না, যেহেতু আমার শ্বশুর মশাই তখন বেঁচে ছিলেন, উনি বাজার করতেন। তো তখন বললো যে আমার দ্বারা আমি তো বাজার ঘাট করি না, সব তো বাবা করে। তো যাই হোক, ভাই আনছে আর আমার হাজবেন্ড, একটা তো ব্যাপার থাকে, আমি জোর জার করে আমার হাজবেন্ডকে জোর করে একটা আইডি খোলালাম, যেহেতু আমার ভাই আনছে, একটা সেন্ট্রিক একটা ব্যাপার কাজ করে না, ভাই আনছে আর আগে পিছে কিচ্ছু করি নাই, ভাই আনছে ব্যাস, আগে তোমাকে করতেই হবে, ও আনছে যখন তোমাকে করতে হবে, খারাপ তো কিছু না, এখানে তো প্রোডাক্ট পাওয়া যায়। যাই হোক, আমার হাজবেন্ড জয়েন করলো, জয়েন করার পরে রীতিমতন ওই যতটুকু বাজার করতে হয় এখানে চলছে। কোনো এক সময় আমার ভাই গিয়ে বললো তার আপলাইন, অর্থাৎ আমাদের ভদ্র স্যার ওনার জন্য জবরদস্ত জয়েন করেছে। আমার জানানো ভীষণ যেটা হয় বলছে খুব ভালো কথাবার্তা বলে, আপনি আসবেন স্যার, আমাদের বাড়িতে আসেন। জানি না স্যারের ওই যে বলে না হীরাকে চেনে, স্যার চিনতে পেরে গেছিল যে সুজিত সেন শর্মা স্যার সাধারণ না, ওনার কথাতে বুঝে গেছিল, টকিং বুঝতে পারে। তারপর থেকেই স্যারের পিছনে একদম যোগের মতন যেটা লাগে, মানে বুঝতে পারছে যে এই মানুষটা এই সিস্টেমটাকে, কারণ আমাদের সিস্টেমের উদ্দেশ্যটা জানেন তো কি, নতুন ভারত নির্মাণ, এমন একটা ভারত নির্মাণ হবে যাতে ঘরে ঘরে মানুষের সুস্থতা, এই কারণটা, এটার উদ্দেশ্য। কিন্তু এটা কিন্তু বিজনেস পারপাস না, কখনো বলবে না বিজনেস, এটা হচ্ছে মানুষের সেবা, এটা মহান কাজ। যত আপনারা এই কাজটার মধ্যে, যেমন স্যার বলো না, যদি আমার সামনে কেউ যদি বলে আরসিএম খারাপ, আমি কিছু বলবো না, কেন জানেন তো, আমি এমন কোনো কথার সাথে তার সাথে আর্গুমেন্টে যাবোই না যার কোনো মানে হয়, আমি পাশ থেকে সরে যাবো। আমি জানি ও জানে না তাই বলছি, যেদিন জানবে সরে যাবো, তুই বল, কারণ তুই জানিস না। তো উনি বুঝতে পেরেছিলেন এই মানুষটার মধ্যে কিছু একটা আছে। যাই হোক, যখনই উনি আসতেন আমি একটা বিভিন্নভাবে নেগেটিভ করে স্যারকে, আমার খুব দুঃখ লাগে, ঢুকতে দিতাম না ঘরে, কারণ আমি দেখে যাচ্ছিলাম যে স্যার কোনো না কোনো কারণে, আমার হাজব্যান্ডও আস্তে আস্তে এটার মধ্যে ও খুব স্টাডি করে, তখন ইউটিউব সার্চ করলো, বিভিন্ন রকম বই পড়লো, কোথাও না কোথাও মাথায় একটা ঢুকলো যে হোয়াট ইজ আরসিএম, কেন আরসিএম, কারণ উনি কিন্তু টি গার্ডেনে চাকরি করে, এবং আমার হাজব্যান্ড, আমার যে শ্বশুর তখন বেঁচে ছিলেন, উনি রেলে চাকরি করতেন, ভালো পোস্টে, মানে আমাদের মোটামুটি চলে যায় ভালো। তো যাই হোক, উনি একদিন ওনাকে যাই করে হোক একটা মিটিংয়ে নিয়ে, আমি একটা কথা বলি, এই সিস্টেমে যখনই আপনারা আসবেন না, মহলে আসুন, বুঝুন ব্যাপারটা কি। কেন আমরা ছোট ছোট বাচ্চাদের যখন স্কুলে পাঠাই, কিসের জন্য পাঠাই, বাড়িতে রাখলে তো হতে পারে, তাই না? কেন স্কুলে পাঠাচ্ছি? তাদের এডুকেশনের জন্য, তাদের শেখার জন্য। উনি সেটা বুঝেছিলেন, এবং ওনার ছোট বাচ্চার মতন, কারণ আমরা লাইফটাইমে কি বলি, আমাদের ছোট সন্তান, তাই না বলি লাইফটাইমে। উনি ওনার সন্তানকে সুন্দর করে একটা মিটিংয়ে নিয়ে যান, যে মিটিংয়ে নিয়ে যান, যার মিটিং ছিল তিনি ছিলেন রয়্যালটি অ্যাচিভার, যার দুটো হাত নেই, দুটো পা নেই, রাইট স্যার? তিনি স্টেজে উঠে বলছেন আমি 50,000 টাকা ইনকাম করি। ওই কথাটা কোথাও না কোথাও আমাদের সুজিত স্যারের এখানে লাগে, যে ওনার কিছু নেই,
তাছাড়া 50,000 টাকা চাকরি করি। আমার হাজবেন্ডের তখন খুব টি গার্ডেনের থেকে 20,000 টাকা মাইনে পেত, এরকম আজকের কথা আমি 2007 কথা বলছি। ওটা তখন ও ইউটার্ন নিল। ওই ইউটার্ন নেওয়ার পরে পুরোপুরি পাগল। এবং আমরা যখনই কোনো অসাধারণ থেকে অসাধারণ হতে হবে, নিজেকে পাগল হতে হবে। যখনই কেউ বলবে আপনি তুই তো পাগল হয়ে গেছিস, তাই মানে আপনি সাকসেস। ঠিক হতে যাচ্ছে পাগলরাই কিছু আবিষ্কার করে। এই যে বালটা চলছে না, যখন আবিষ্কার করছিল ওনাকেও কিন্তু বলছিল তুই পাগল। ও তখন মানে টি গার্ডেনে চাকরি করতো, শনিবার মানে প্রতিদিন 7টার সময় ঘরে থাকতো, সন্ধ্যার সময় 7টার পরে আর নেই, রাত 12টা, কোনো সময় 1টা। এটাকে নিয়ে স্টাডি করলো, এটাকে নিয়ে শেখা শুরু করলো। করতে 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 শনিবার রাতে ঘরে ঢোকে, শনিবার রাতে বেরিয়ে যায়, রোববার দিন সারাদিন, সোমবার দিন সকালে ঘরে ঢোকে। এই শুরু হয়ে গেল আমার সাথে একটা অশান্তি। কারণ আমার মেয়ে তখন একেবারে কিছু, আমার খুব অল্প বয়সে বিয়ে হয়, আমি পারতাম না, কারণ রোববার করে আপনারা জানেন টিকা বা যাই হোক রোববার করে হতো। এই নিয়ে আমাদের দুজনের মধ্যে বিশাল অশান্তি। তোমার কি তখন আমি হয়ে গেলাম নেগেটিভ, যে মানুষটা আমি ওকে নিয়ে আসছিলাম তুমি জয়েন করো, কারণ আমার ভাই ওকে নিয়ে আসছিল। ব্যাপারগুলো বুঝেন কেন কেন আমি নেগেটিভ থেকে পজিটিভ হলাম কারণটা। তারপরে এরকম করে দেখি সারাক্ষণ ও এরকম সারাক্ষণ নাই বই পড়ছে, নাই মিটিংয়ে যাচ্ছে, নাই ওখানে আছে, এই করে যাচ্ছে, আমাকে আর সময় দিচ্ছে না। যেটা হয় আমার নেগেটিভ হচ্ছে সময় দিচ্ছে না কেন, আমি ওটুকু বাচ্চা নিয়ে পারছি না। এই করতে 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 আমাদের মধ্যে একটা দূরত্ব, এমনকি আমার বাবা এখন নেই, উনিও বললেন যে তোর দরকার নাই, তুই বাড়ি চলে আয়। যেটা হয় তোর যেটা একটা বাড়ির মধ্যে পারিবারিক বিশাল অশান্তি হলো, এমনকি আমার ভাইকে আমি ঢুকতে দিতাম না বাড়িতে, তোর জন্য আমার সংসার লাগছে। আমি ভাইকে কথাটা বলতাম, তুই আমার মানে এতটা আমি নেগেটিভ হয়েছিল, কারণ ওনার পাগল পান দিচ্ছে, এতটা ভালোবাসছে যে কোনো জিনিসকে না এখান থেকে ভালোবাসছে, এখান থেকে কখনো ভাববে না, কারণ এটা হলো শয়তানের বাক্স। কখনো নেগেটিভ কখনো পজিটিভ। এক পা আগাবেন তো ভাববেন কি খাদ্য আছে, পিছাবেন তো ভাবছেন না আমার কোনো খারাপ হয়ে যাবে, কারণ এটা কখনো আপনাকে সাথ দেবে না। ব্রেন যে কোনো কাজ করবেন মন থেকে, একটা রান্না করেন মন থেকে রান্না করেন, যদি লবণ ভালো হয় না সেটা টেস্ট, আর যদি মন দিয়ে রান্না না করেন মাংস ভাতটা দেখে লবণ পড়ায়। মন দিয়ে করবেন, যেটা আমাদের সূর্যের স্যার শুরু করেছিল মন দিয়ে কাজ করা। তো এরকম করতে 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 আমার শ্বশুরও খুব মানে রেগে যেতেন, আমার বাপের বাড়িও খুব রেগে যেতেন। বাপের বাড়ি থেকে অনেক কিছু বলতো, আমার বাড়ি যাওয়া বন্ধ করে দিলেন, তার বাড়ি যাওয়াই বন্ধ, আমার তোমার বাড়িতে আমি যাবো না, কারণ আরসেমকে খারাপ বলছে। কাকে খারাপ বলছে? আরসেম। আরসেম মানে আমাদের সন্তান। এই করতে করতে একদিন রাত, এখনো আমার মনে আছে সেই রাতটা, আমি কি করে পজিটিভ হচ্ছি, বলো না কিভাবে তুমি পজিটিভ, আপনি পজিটিভ হচ্ছি কথা বলো। একদিন রাত্রে তখন ঠিক ঘড়ির কাঁটায় রাত 1টাও ঘরে ঢুকলো, ঘরে ঢুকে তারপরে তার মধ্যে স্যারের একটা গুণ ছিল, আমি যখন কিছু বলতাম ও কোনো রিপ্লাই দিত না, কারণ ওই যে মন থেকে ভালোবাসে, জানি আমি যদি মুখ থেকে কিছু বলি তাহলে আমার সাথে তুমুল ঝগড়া হবে, এই জন্য কিছু বলতো না। 1টা বাজে 2টা বাজে ও ভাত টাত খেয়ে যখন বিছানায় উঠছে তখন দেখছেন বসে আছি, মেয়েকে ঘুম পাইনি। আমার মেয়ে জাস্ট 1 বছরও হয়নি, ঘুমাচ্ছে মেয়ে, আমি বসে আছি। তো শুধু উঠে আমাকে একটা কথা বললো, তুমি ঘুমাওনি আজকে? আচ্ছা আমি ঘুমাবো না, আমি সকালে ভোরে আলো দেখার জন্য বসে আছি। বলে কেন? কারণ আমি সকালে ভোর হলে মেয়েকে নিয়ে চলে যাবো, আমি তোমার সাথে সংসার করবো না, কারণ তুমি আমার প্রতি কোনো তোমার রেসপন্স নেই। কিছুক্ষণ উনি চুপচাপ বসেছিলেন, বসে থাকার পরে একটা উত্তর আমাকে দিলেন। উত্তরটা শুনবেন? উত্তরটা আমাকে বললেন যে 2007-এ তোমার একটা মেয়ে জন্ম নিয়েছে, 2007-এ তোমার একটা ছেলে জন্ম নিয়েছে। কিছুক্ষণের জন্য আমি ভাবলাম না ওটা পাগল হয়ে গেল, কারণ বলছে আমার মেয়ে, বলছে ছেলে, বলেটা কি? বললো 2007-এ তোমার একটা ছেলে হয়েছে, আরসেম। আজকে এই মেয়েটার জন্য তুমি রাত যাচ্ছ, আজকে এই মেয়েটার জন্য তোমার শরীরটা খারাপ হচ্ছে, তুমি ঠিক মতন খাচ্ছ না, এই মেয়ে তোমাকে কত দূর দেখবে জানি না, কিন্তু এই 2000 আমি যে 2007-এ যে সন্তান রূপী আরসেমকে ঘরে আমি এনেছি, এ তো তোমাকে দেখবে, তোমার মেয়ের 7 পুরুষকে দেখে নেবে। সত্যি তাই ম্যাডাম স্যার, আজকে সেই কথাটা একদম অক্ষরে অক্ষরে বলো। আজকে আমার একটা মাত্র পড়াশোনা করছে, আজকে আরসেম যদি না থাকতো আমাদের পক্ষে পসিবল ছিল না একটা ভালো কলেজে আমার মেয়েকে পড়ানো। ওখান থেকে আমার একটু ইউটার্ন হলো যে এত বড় একটা কথা বললো, আছেটা কি? তারপরে বেশ আমাদের চলছে, তখন আমি কখনো নেগেটিভ পজিটিভ করতে 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 ওই যে আমি বললাম যে আমার আইডিটা কবে হচ্ছে আমি জানি না, কারণ আপনারা সবাই জানেন যাদের আইডি আছে তাদের 2 হাত করতে হয়।
আমাদের ইভেন্টসে আমাকে নাচ করতো। তো জলপাইগুড়িতে যত প্রোগ্রাম হতো ও গিয়ে নাচ করতো, ওই নাচ করতো, নাচের টুকটা আমি থাকতাম, তারপরে আমরা বাইরে ঘোরাঘুরি করতাম। তো আমাকে একদিন বলছে আজকে কিন্তু নাচ হয়ে যাওয়ার পরে যে কোনো একটা প্রোগ্রাম আমাকে নিয়ে যায়, বলে আজকে নাচ হওয়ার পরে কিন্তু তোমাকে কিছুক্ষণ থাকতে হবে। ঠিক কেন? তোমার একটা প্রাইজ আছে। কি প্রাইজ? তুমি 50,000 পিভি করেছো, মানে তখন একটা অফার ছিল স্যার ডিউটি চার্জে 50,000 পিভি করলে দিল্লিতে গিয়ে অনেক কিছু প্রাইজ পাওয়া যাবে। তো স্যার করেছিল আমার আইডিতে। আমি বলছি ঠিক আছে, আমাকে ডাকবে, আমি যাবো। তো কিছুক্ষণ পরে 50,000 পিভি দুজন করেছিল, আমার মনে আছে। এক ছিলাম আমি আর এক ছিল ভগৎ স্যারের টিমে, ও কেউ একজন ছিল, আমার ঠিক মনে নেই, দুজন ছিল। তা আমি স্টেজে উঠলাম, স্টেজে উঠার পরে মালার পর মালা, মালার পর মালা, দেখছি নিচে হাজার লোক গিজগিজ করছে, আমাকে মাইক্রোফোন নিচ্ছে। ওই টাইমে আমি ভাবলাম যে আমি করলামটা কি? একটা মহিলা, যে মহিলাদের কোনো অস্তিত্ব নাই, একটা মহিলাদের কি কোনো পরিচয় আছে? আপনারা বলেন তো, আছে কোনো পরিচয়? বিয়ের আগে কি হয়? আজকে আমার একটা মেয়ে, আমি একটা মানে পরিষ্কার করে বলছি, আজকে যখন একটা মেয়ে একটা ছেলে জন্ম নেয়, একটা ছেলের মা যা যা করে একটা মেয়ের মাও সেম সেম করে। রাত জাগা, ঘুম পাড়ানো, ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া। কিন্তু কিছুদিন বড় হয়ে যাওয়ার পরে দেখবে একটা ছেলে আর মেয়ের মধ্যে কিন্তু আমরাই একটা ডিফারেন্স করে দিই। কারণ কি বলেন তো, আমরা সারা জীবন এরকম হতে চাই, আমরা সারা জীবন পরক আছে। কারণ আমরা সবসময় ডিপেন্ডেন্ট। কারণ যখনই আমরা বড় হই, মানে বাবার কাছে থাকি, আমরা কিসের পরিচয় হয়? বাবার পরিচয়। বলে না অমুকের মেয়ে যাচ্ছে, বিয়ের পরে কি হয়? অমুকের বউ যাচ্ছে, ছেলে মেয়ে ভালো হলে বলবে অমুকের মা যাচ্ছে। আমরা করি, আমরা তো একটা মানুষ, আমরাও তো সব কিছু করি। একটা ছেলে যা যা করে আমরা তো তাই করি, তাই করি না? আমরা বরঞ্চ বেশি কাজ করি। কেন? একটা মহিলা ঘরের মধ্যে কি কি রোল পাঠ করে না বলে? একটা মহিলা কখনো টিচার হয়ে যায়, একটা মহিলা কখনো কি হয় সিস্টার, একবার কখনো ডাক্তার হয়, বাচ্চাদের শরীর টরীর খারাপ করে কে সুস্থ করে? মহিলা। একটা রান্না করে একটা মহিলা, সব কিছু করার পরও দিনের শেষে শুনতে হয় তুমি কি করছো। ঠিক 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 না? সেই জায়গাটায় মহিলা, আমি একটা মঞ্চে উঠে হাজার লোকের উপরে মাইক্রোফোন আর মালার পর মালা, মাইক্রোফোন দিয়ে আমাকে বলছে আপনি 50,000 কি করছেন? বিশ্বাস করবেন না ম্যাডাম দাদা, আমার দু চোখের সময় জ্বর করছে, আমি কিছু বলতে পারিনি। কারণ আমি তো নিজেই জানি না আমি কি করে এখানে আসলাম। ওই দিন থেকে আমার ভিউটা, আমি তখনই টিভে একটা ডিসিশন নিয়ে নিলাম, যখন কিছু না করে এই জায়গাটা আছি, আমি দেখবো এটার মধ্যে কি আছে। তারপরে আমার জার্নি, আমার 5 বছর ধরে এই সিস্টেমে একজন স্টুডেন্ট, এখনো শিখছি, আজও শিখতে আসছি। কেন? শিখনা শুরু, শিখনা জিতনা শুরু। যত শিখবেন তত জিতবেন, শেখা কখনো বন্ধ করবেন না। কারণ এই সিস্টেমের মূল অংশটা হলো শেখা। এই করতে 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 আমি 5 বছর ধরে এখানে আজকে আছি। আমি টেকনিক্যাল অ্যাচিভ করেছি এবং আমার নাম বর্ণালী সেন শর্মা। ভালো লাগে কারণ আমরা এই সিস্টেমে আমাদের একটা নিজস্ব পরিচয় হয়, নিজস্ব নাম হয় এবং মহিলাদের একটা জায়গা নিয়ে আসে। তো এই হলো আমার নেগেটিভ থেকে পজিটিভ হওয়ার গল্প। ব্যাপারটা বুঝছেন তো কেন আসছে এখানে? কারণ আমি বুঝছি যে আজকে যদি এই সিস্টেমে, আজকে আমার বাবা রেলে চাকরি করতেন, রেলে চাকরি তো জানেনই কিরকম, একটা সিকিউরিটি কতটা থাকে। আজকে আমার বাবা রেলের ড্রাইভার ছিলেন। আজকে বাবা যখন চাকরি করতেন, বাবার পেওয়ার ছিল 50,000 টাকা। কত ছিল? 50,000 টাকা। বাবা যখন রিটায়ার হয়ে গেলে তার পেওয়ার আসলো 35,000। 50 থেকে 35-এর নিচে নেমে গেল। যখন বয়স হয় মানুষের তখনই কিন্তু দরকার হয় পয়সাটা, ঠিক কি ঠিক না? তখনই কিন্তু পয়সা, কিন্তু যখনই মানুষটা মানে একটা সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে বলছি, সেখানে চলে আসলো 50 থেকে 35-এ। আজকে বাবা নেই, মা যখন আসলেন, মা সেখান থেকে 35 থেকে চলে আসলো 25। মা গত হয়েছেন এপ্রিল মাসে, ওই জায়গাটা জিরো হয়ে গেছে। কিন্তু ওই সিস্টেমে দেখেন, আমরা এই সিস্টেমে হাজবেন্ড ওয়াইফ দুজনে মিলে কাজ করছি। আমার একমাত্র মেয়ে, যার বয়স 18 বছর বয়স, কলকাতায় পড়তে গেছে। আমি জাস্ট ওকে বলেছি তুই শুধু পড়বি, স্কিল পাওয়ার বাড়াবি, তোর চাকরির কোনো চিন্তা নেই। বলতে পারবেন ওর সাথে যারা যারা পড়ে, ওর ক্লাসে যদি 60 জন থাকে, 59-এর মা বাবারা এই কথাটা বলতে পারবে? তারা কি বলবে? ভালো মতন পড়ছি, এত টাকা খরচা করে পড়াচ্ছি, তোকে চাকরি পেতেই হবে। তাই মানে প্রথমেই আমরা বোঝাটা দিয়ে দিলাম। ওর মাথায় কি আসবে? আমি যদি চাকরি না পাই আমার তো মুশকিল, আমার বাবা মাতে তো খরচা করেছে, কিন্তু আমার মেয়ে বলতে কি জিনিসটা হবে? কারণ কি বলেন তো, আজকে আমি জোর গলায় বলে দিতে পারি, আমার মেয়ে যতই পড়াশোনা করুক, শিক্ষিত হোক, যখন ও পাওশা করে বেরিয়ে আসবে, ওর মায়না খুব জোর। আমি যদি জানি ও যদি ধরেন মানে ফার্স্ট ক্লাস পায়, যদি পায়, যদি কথা বলছি, কোনো সিওরিটি নাই, তাও 30 থেকে 35, ঠিক ইন্দ্রজিৎ? এর বেশি পাবে না। কিন্তু ও যদি আরেক সাইড দেখে বাবা মার ইনকাম 3 লাখ টাকা, কোন দিকে যাবে? 3 লাখ 100
কারণ আমাদের উদ্দেশ্যটা হচ্ছে 10-এর ভালো করা, কারণ আমরা তো সারা জীবন বাঁচবো না, বাঁচবো কি? তো বাঁচবো না। তো এটাই হচ্ছে আমার গল্প। আর ম্যাডাম যেটা খুব সুন্দর মার্কেটিং প্ল্যান দেখালো, ম্যাডামের জন্য একটা দেবতা থাকতে সবচেয়ে বড় ইনকামটা আমার তোমার থেকে আসে। এবার একটু আমি পার্টে আসি। হ্যাঁ, এতক্ষণ আমার গল্পগুলো আমি কেন আসছি, নেগেটিভ থেকে পজিটিভ কেন হয়েছি, তো কিছু জানবো কেন আমরা এই নেটওয়ার্কে আসবো। ঠিক আছে? আর আমরা নারী সব পারি, কথাটা ঠিক। সত্যি কি পারি? বলতে তো সোজা, ইট ইজ ইজি টু সে নট টু ডু। বলা খুব সোজা, সত্যি কি তাই? আমরা তো বলি আমরা নারী, আমরা সব পারি। কই পারি? সারাদিন রান্না করলাম, রান্না করার পরে একদিন যদি ডালে লবণ কম হয়, কি বলে শুনতে হয়, কি রান্না করবো, সত্যি মন ছিল, বলে না? বলে তো। কিন্তু এটার জন্য দায়ী কিন্তু আমরা। কেন বলেন তো? একটা পুরুষকে ও সারাদিন খাটাখাটি করে আসার পরে যদি আজকে বলি আজকে না বাবুর একটা সোয়েটার কিনতে লাগবে, স্কুলের দরকার, দেখা গেল মাসের শেষ, এটা কিন্তু কোনোদিন চিন্তা করি না। আজকে না বাবার ওষুধ আনতে হবে, আজকে মার না ওটা আনতে হবে, এরকম বলতে পারি না। শোনো না, আজকে স্কুল থেকে বলেছে যে একটা সোয়েটার কিনতে হবে, তুমি তোমার দরকার নেই, আমি কালকে গিয়ে আমি কিনে নিয়ে আসবো। ওই সংসারে অশান্তি হবে? একটা ধরেন খুব শখ হলো একটা ফ্রিজ কিনবো, শোনো না তুমি 50% দিও, আমি 50% দিব, ওই সংসারে হবে? আজকে আমার মেয়ে পিজিতে পড়ছে, পার মান্থ 1000 টাকা করে, সরি 10,000 টাকা করে পাঠাতে হয়, 5,000 টাকা আমি দিই, 5,000 টাকা আমার হাজবেন্ড দেয়, হবে এখানে অশান্তি? কারণ দায়িত্ব তো আমরাই, কারণ আমরা সবসময় এটা বুঝতে হবে। তো ও তো মানুষ কি মানুষ না? ওর মাথা যদি এত বোঝা দিয়ে আয় কেন, ও যখন অফিসে প্রাইভেট কোম্পানিতে বেশিরভাগই চাকরি করে বা যেই সব আজকে সরকারি চাকরি তো ভীষণ টাফ, সারাদিন করে আসার পরেও দেখি ডিমান্ড আর ডিমান্ড আর ডিমান্ড। ওই ডিমান্ডটা যদি আমরা দুজন মিলে ভাগ করে দিই, আর এই সিস্টেমে তো এমন কিছু না আমরা নারী আমরা কেন পারছি না বলেন তো? এখানে তো এমনি এক্সট্রা কিচ্ছু করতে হচ্ছে না, আপনারা যা করছেন এতদিন যা করছেন তাই করবেন, কিন্তু একটু অন্যভাবে করবেন। এখানে কিন্তু এক্সট্রা কিচ্ছু করতে হচ্ছে না, এখানে এক্সট্রা কোনো দোকানও দিতে হচ্ছে না, এক্সট্রা কিছু ইনভেস্টও করতে হচ্ছে না। কি করতে হচ্ছে? আপনার ডিসিশনটাকে চেঞ্জ করতে হবে। ডিসিশনটা কি? আমরা যে এতদিন ধরে যে দোকান থেকে আমরা জিনিসপত্র কিনছি, ম্যাডামকে দেখালেন ট্র্যাডিশনাল মার্কেট, এটাকে বন্ধ করে আমরা ডিএসএম এ এখান থেকে মার্কেটিং করব। কেন করব? প্রশ্ন তো আসতেই পারে, কেন করব? কেন করব এর উত্তরটা হচ্ছে এই যে এখান থেকে যে আমি মার্কেটিং, আমি আমার কথা বলছি, আমি অন্য কারোর কথা বলতে পারবো না, যেহেতু আমি এই ফ্যাসিলিটিগুলো পেয়েছি। আমি এইখান থেকে বন্ধ করে জবে থেকে এখানে, হ্যাঁ এটা কি একটা প্রোডাক্ট ইউজ করে না, কিন্তু আমরা যদি ভাবি এখান থেকে আমি একটা প্রোডাক্ট ইউজ করে আমি সবকিছু পাবো, তাহলে না। কিন্তু আপনাকে নিজের কাছে কমিটমেন্ট করতে হবে, এখান থেকে যা প্রোডাক্ট পাওয়া যায় আমি এখান থেকে তাই কিনবো, যেটা আমার স্যার সুরজিৎ স্যার যা পাওয়া যায়। কারণ আমাদের এখানে অনেক কিছু পাওয়া যায় না, লিডারদের যেমন শাড়ি আছে, তবুও আমরা কি হয় আমরা সময় কিন্তু আমরা বাঙালি কুটির সিল্ক করতে ইচ্ছা করে, এসব সিল্কের শাড়িটারি এখন আসবে, আগামী দিন আসবে। কিন্তু আমি যে সেজে গুজে আসছি, আমার মোজা জুতা সব এখানটা, যা পাওয়া যায়। ওকে যদি বাইরে থেকে কেউ গিফট করে একটা শার্ট, কোনোদিন ধরে না, আমি ওটা গিফট দিতে আমার বাবুকে। রিসেন্ট কলকাতায় গেলাম, আমি আমার মেয়ের অনেক কিছু কেনাকাটি করছি, ওর বার্থডে ছিল, আমি জোর করে ওকে একটা সোয়েটার আর পাঞ্জাবি, কারণ সামনে আমাদের একটা বিয়ে আছে, কিছুতেই কিনাতে পারলাম না। বলে তোমরা তো বেইমান, ছুটি আসছেন ছোটে বাহার से खरीदना, মানে এরকম বলে যায়। তাহলে কতটা ভালোবাসে। তাহলে আমি আসছেন করছি, কিন্তু আমি 100 টাকার জিনিস কিনছি, 200 টাকার জিনিস কিনছি, হবে কোনদিন? কারণ আমি জানি এখান থেকে আমি যদি চাই 5,000 টাকা ইনকাম করতে পারি, 50,000 টাকা ইনকাম করতে পারি, 5 লাখ টাকা ইনকাম করতে পারি, ঠিক না? ঠিক না? যদি আমি পারি, আপনারা কেন পারবেন না? আমি কেন পারছি জানেন তো? স্যার যে বললো না 70,000, সত্যি কথা 70,000ই পাইছি। যখন বোনাস নিয়ে আমার যখন ইনকাম হয়েছিল, এখন বোনাস আমরা জানি সবাই পাই, ইন্দ্রজিৎ আমার 90,000 টাকা আসছিল। আমি নিজে আমি আমার ডিস্ট্রিবিউটরদের গিয়ে দেখাচ্ছিলাম, আমার 90,000 টাকা আমার ইনকাম আসছে। আমি নিজেকে প্রাউড ফিল করছিলাম, ইয়েস আমি নারী, আমি সব পারি। তখনই যুক্ত কথাটা আসে। কারণ আসছে এই যে ডিএসএম মার্কেট থেকে জবে থেকে আমি মার্কেটিং করছি, আমার জীবনে 4টা জিনিস পরিবর্তন হয়েছে, একদম সত্যি।
ডাইরেক্ট কোম্পানি থেকে আসছে, আপনাদের কোনো ভেজাল মুক্ত জিনিস, এটা তো বিশ্বাস। কারণ ডাইরেক্ট কোম্পানি থেকে আসছে, আপনার কাছে আসছে, ভেজালটা করবে কে? তার ফলে কি হচ্ছে, আপনার হেলথটা ঠিক হচ্ছে। আগে আমি আরসিএম যখন করতাম না, আমার ভাইয়ের বউ বসে আছে সামনে, আমার কাছে এরকম ওষুধের ডিব্বা থাকতো, ডিব্বা বলতে বাক্স থাকতো, গ্যাসের ওষুধ, বমির ওষুধ, মাথা ঘোরার ওষুধ, তারপরে আমার শাশুড়ির এটার প্রবলেম, আমার মেয়ের সর্দি কাশি। বিশ্বাস করবেন না, যবে থেকে আর্সেনের প্রোডাক্টগুলো A to Z, কারণ আমি প্রতি মাসে ডায়মন্ড ক্লাব করি, A to Z আমার ঘরে আর্সেনের জিনিস, আমার ঘরে কোনো মেডিসিন লাগে না। ভালো করলাম না, খারাপ করলাম, শুধু আমার ক্ষেত্রে না, আমার মেয়ে, এমনকি আমার মেয়েকে কুরিয়ার করে আমি আর্সেনের জিনিস পাঠাই এখান থেকে। কিন্তু রিসেন্ট কলকাতায় গিয়ে কাছাকাছি একটা ফিটার সেন্টার পেয়েছি, যদি দরকার হয় নাম্বারটা আমার থেকে নিয়ে নেবেন। ওখানকার যিনি আছেন ওনার ভীষণ ভালো, উনি হোম ডেলিভারি করেন, যেন নাম্বারটা যদি লাগে আমি দিয়ে দেবো ওখানকার যে পিকআপ সেন্টারের মালিকের। তো প্রথম পরিবর্তন হয়েছে কি, আমার হেলথ, আমার শরীর। আমি নিজেই একটা পেশেন্ট ছিলাম, ম্যাক্সিমাম গ্যাসের প্রবলেম, আমি কিছু খেতে পারতাম না। যবে থেকে আরসিএমের প্রোডাক্টগুলো, আরসিএমের প্রোডাক্ট বলি না, আমি মনে করি ঠাকুরের প্রসাদ। কারণ আমাদের যে ওনার আছে না, তিলাকচাঁদ ছাড়া আমাদের যাবদান কথা চিন্তা করে প্রত্যেকটা প্রোডাক্ট বানায়। কোনো সময় যদি আমার সময় হয়, আবার যদি আপনাদের এখানে আসে, আমি ওনাকে ডেমো দেখিয়ে দিব, প্রোডাক্ট কেমন করে প্রোডাক্টগুলো বানায়। উনি আমাদের কথা চিন্তা করে প্রোডাক্টগুলো বানায়। প্রথম পরিবর্তন হয়েছে আমার হেলথ। তাহলে এখানকার প্রোডাক্ট আমি বাইরের লবণ ইউজ করলে আমার যা হবে না, বাইরের জিনিস দিয়ে যখন কেনেন, আমি যখন এখান থেকে যখন প্রোডাক্ট কিনতাম না, কোথা থেকে নিতাম, টাটা বা সানরাইজ, তো ওখান থেকে কিনে আমার টাকাটা আমাদের টাকা, তাই না? আমার বোনের সারাদিন পরিশ্রমের টাকা, সেই টাকাটা দিয়ে আমি দোকানে যেতাম, লবণ কিনতাম, ওষুধ কিনতাম, তেল কিনতাম, কিনে বাড়িতে আনতাম, বাড়িতে এনে কাকে খাওয়াতাম বলেন তো? বাড়ির লোকদের, নিজের লোকদের আমরা খাওয়াতাম, তাই না? খাওয়াতাম, কি করতাম, প্যাকেটটা শেষ হতো ফেলে দিতাম, আর কি কোনো কাজ ছিল? কিন্তু এখন সেম কাজ করছি, শুধু দোকানটাকে পরিবর্তন করে এখান থেকে আনার পরে আমার ওই প্যাকেটটাও আনছি, লবণের প্যাকেটে দিয়ে ধন দিচ্ছি, লবণের প্যাকেটটাও আনছি, প্যাকেটের লবণটা ইউজ করছি, নিজেও ভালো আছে, পরিবারের লোক ভালো আছে, আমার শরীরও ভালো হচ্ছে। ফার্স্ট হচ্ছে আমার হেলথ ভালো হলো লবণটা নিয়ে এসে, সেকেন্ড হচ্ছে এখানে একটা নাম, পরিচয়। আজকে আপনারা বলেন না, এই সিস্টেমে যদি আমি না আসতাম, আজকে কি আপনারা আমার কথা শুনতেন না? আমাদের তো কথা, সত্যি কথা, আমার বাড়িতে 4-4টা মেম্বার, কেউ কার কথা শুনে না। আমি যদি মেয়েকে বলি ওদিকে যাও, ও চলে যাবে ওদিকে, তাই তো হয়। কিন্তু এই সিস্টেমের মাধ্যমে আজকে আমার কথা সকল লোক আপনারা মন দিয়ে শুনছেন। এবং আমাকে দেখেন, আমার সামনে যিনি বসেছিলেন, আমার বয়সে কিন্তু আপনাদের বড়, কিন্তু আমাকে সম্মান দেন কি গুরুমা। ইভেন উনি যখন আমাকে ফোনে কথা বলেন আমার সাথে, আমার মেয়ে আমাকে প্রাউড ফিল করে, বলে মা সত্যি আমি ভীষণ প্রাউড ফিল করি, আমি তোমার মেয়ে, তোমার জন্য আমার গর্ব হয়। দেখেন, আমরা ছেলে মেয়ের জন্য আমরা গর্ববোধ করি, তো আমার মেয়ে আমার জন্য গর্ববোধ করে। আর কি আছে, ভালো করে কাজ করো, তুমি অনেকের কাছে পৌঁছাও, কারণ ও প্রাউড ফিল করে যে আমার মা ভালো কাজ করে। তাহলে ফার্স্ট পরিবর্তনটা কি হলো, আমার হেলথ। সেকেন্ড হচ্ছে ফ্রেম, আমাদের একটা নাম, কেন আমাদের পরিচয় তো আগে আমি বললাম মহিলাদের কোনো পরিচয় নাই। থার্ড হচ্ছে এখানটা একটা ইনকাম, আমরা বাইরে থেকে লবণের প্যাকেট কিনবো, ডাস্টবিনে ফেলবো বা সেটা নিয়ে যাবো। তারপরে কি হবে, আমাদের ওই বাইরের জিনিস খেয়ে দেখবেন কোনো দিন তো একদিনে তার লিভার নষ্ট হয়, একদিনে তার কিডনি নষ্ট হয় না তো? অনেকে দেখবে বলবে তোদের প্রোডাক্টের দাম বেশি, তাদের কাছে গিয়ে একটা কথা বলবেন, লিভারের থেকে দাম বেশি, কিডনি থেকে দাম বেশি। একটা যখন লিভার দাম নষ্ট হয়ে যায় না, ওটা ঠিক করার মতন আমাদের মতো সাধারণ পরিমাণে ঠিক মানে পারবোই না, বাড়ি ঘর বেচলেও পারবো না। কিন্তু আমরা যদি জানি, একটা 20 টাকার লবণ, একটা হলুদ যদি আমরা আনি, একটা সাবান যদি আনি, একটা তেল যদি আনি, এগুলো শুধু প্রোডাক্ট না, এগুলো হলো আমাদের ঘরের মানুষগুলোকে ভালো করার জিনিস। থার্ড হচ্ছে এখান থেকে আমরা একটা ইনকাম। আর ফোর্থ যেটা হলো সিকিউরিটি, যে সিকিউরিটি কোনো জায়গায় পাওয়া যায় না। একটা ডাক্তারও বলতে পারবে না আমি যেখানে স্টপ করব সেখান থেকে আমার ছেলে শুরু করবে, বলতে পারবে? যদিও বা তার ছেলে ডাক্তারি পড়ে, আজকে যে ডাক্তার ধরেন যে একটা পজিশনে চলে গেছে, তার মায়না মিনিমাম 2-2.5 লাখ টাকা, তার ছেলেটা এসে কি ওটাই পাবে? হবে না তো। শুরু স্টার্টিং করে 50,000 থেকে স্টার্ট করবে, স্টার্ট করবেই করবে না। কিন্তু আমি যদি এখানে ছেড়ে দিই, আমি ধরেন ইনকাম আমার এখনো আমার নাও নেই, যদি 50,000 টাকা আমার
হয়ে যায় আমার মেয়ে 50,000 থেকে স্টার্ট করবে। Yes. কি বললাম, কিচ্ছু তো বলি না। এটা আমি প্রত্যেকটা মহিলাদের উদ্দেশ্যে বলছি, বিশেষ করে মহিলাদের উদ্দেশ্যে। কারণ দেখেন আমাদের মধ্যে না অনেক স্বপ্ন থাকে, কিন্তু দেখবেন আপনাদের প্রত্যেকের মধ্যে কিছু না কিছু গুণ আছে। কেউ ভালো কথা বলতে পারে, কেউ ভালো নাচতে পারে, কেউ ভালো গান করতে পারে, কিন্তু আমাদের কি বলেন তো একটা সময় এমন হয়ে যায় না, বিয়ের পরে সব কিন্তু আস্তে 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 সব সরে যায়। আমরা পারি না মনের ভিতরে অনেক স্বপ্নটাকে পূরণ করতে পারি। কিন্তু এমন একটা প্ল্যাটফর্মে আসি যেখানে আপনার মন খুলে কথা বলতে পারবেন, আপনি হাসতে পারবেন, আপনি কথা বলতে পারবেন, আপনার কথা শুনে মানুষ হাত তালি দিবেন। এটা কি কম না বেশি বলেন? একটা নিজের প্রতি নিজের একটা বিশ্বাস, নিজের একটা অস্তিত্ব আমাদের এই সিস্টেম দেয়। কারণ আমাদের এই সিস্টেমে তিনটাই উদ্দেশ্য আছে। প্রথম উদ্দেশ্যটা জানেন, বলতে পারবেন প্রথম উদ্দেশ্যটা কি? প্রথম উদ্দেশ্যটা স্বাস্থ্য, মানুষকে সুস্থ করা। সেকেন্ড উদ্দেশ্যটা কি? স্বাবলম্বন। আজকে চারিদিকে দেখেন চাকরি বাকরি কোনো আছে? দেখছেন তো রিসেন্ট একটা টিচারদের চাকরির কি অবস্থা, ঠিক কি ঠিক না? আর থার্ড হচ্ছে মহিলাদের এগিয়ে আনা, মহিলাদের সামনে আনা। আজকে আমাদের মাঝে বসে আছে টিচার, উনি যেভাবে বললেন আপনারা বুঝলেন না, উনি বোম্বে গিয়ে বিউটি চার্জ কমায়। আমাদের এখানে একটা সাপ্লিমেন্ট পাওয়া যায় যেটা একটা মহিলাকে বাঁচিয়ে আনে, বেঁচে রাখার সাহায্য করে। এটা নিয়ে আমি এক সময় আলোচনা করবো। একটা মহিলাকে একটা সম্পূর্ণ একটা মহিলা তৈরি করে, মানে আমি বোঝাতে পারছি না। ব্যাপারটা হচ্ছে আমাদের মহিলাদের অনেক রকম প্রবলেম হয়, কারণ আমাদের হিমোগ্লোবিনের জন্য, রক্তের কমের জন্য কিন্তু আমাদের মহিলাদের প্রচুর রকম প্রবলেম হয়। সেই একটা সাপ্লিমেন্ট উনি 100টা মানে 209টা পিস মহিলা, 209 জনকে আমরা কিন্তু এখানে সেল করি না, কিন্তু আপনারা মনে করবেন না যে আমরা সেল করতে আসছি। আমাদের মনের মনোভাবটা হবে সেবা, যে ওই মানুষটার রক্তটা কম, আরে তোমার রক্তটা কম, এইভাবে বলতো তোমার রক্তটা কম, তুমি এটা খেয়ে যাবে। এইভাবে করে করে আজকে উনি বোম্বের মতন জায়গায় গিয়ে উনি ওখান থেকে প্রাইজ নিয়ে আসেন। আজকে বলেন তো উনি আমার কথা শুনে এই সিস্টেমে আসছে, ওনার ভালো হয়েছে না খারাপ হয়েছে? উনি কিন্তু ডেকোরেটরের বিজনেস করে, কিন্তু উনি একটা বিজনেস ওম্যান, ওনার কিন্তু যথেষ্ট সচ্ছল অবস্থা। কিন্তু কোথাও না কোথাও উনি আমার কথা ওনার ভালো লেগেছিল, উনি মনে করেছিলেন ঠিক আছে এখানে আসলে আমি মানুষকে ভালো করতে পারবো, দর্শককে ভালো করতে পারবো। তারপরে উনি আসছেন। আজকে দেখেন যেই জায়গায় উনি পৌঁছাচ্ছেন সেখানে আমিও পৌঁছাতে পারি, কিন্তু উনি গিয়ে পৌঁছাচ্ছেন ওখানে গিয়ে এত বড় একটা ট্রফি নিয়ে আসছেন। উনি মানুষের ভালো করলে না খারাপ করলে, এটাই মাথায় রাখবেন যে মানুষের ভালো করে যদি নিজের ভালো হয় আমরা কেন করবো না? চারিদিকে তো অন্যের ক্ষতি করে নিজেকে ভালো করতে চাই, চাই কি চাই না ম্যাডাম? কিন্তু এখানে উল্টা, আপনার ভালো যত আমি করব আমার ভালো স্বয়ং ভগবান তার নামই আসবে। ব্যাপারটা বুঝছেন তো? কেন করবো? ব্যাপারটা বুঝে গেলেন কেন করবো? এখানকার কিচ্ছুই না, শুধু আমি ছোট্ট করে বলি, আজকে যেহেতু সময়ের অভাব, শুধু পরিবর্তনটা স্বীকার করে। যে পরিবর্তনকে তাড়াতাড়ি স্বীকার করবে সেই এগিয়ে যাবে। কি পরিবর্তন? ওখান থেকে আমরা লবণ তেল হলুদ দেখে তো লাগে, আমি সাপ্লিমেন্টের কথা বাদ দিলাম, জামা কাপড়ে বাদ দিলাম, আমি তো আমার হলুদ লবণ তেলটা তো টেস্ট করতে পারি। যখনই আমি ভালো হব তখন তো আমি আলাদাকে বলতে পারি। এটাই তো, এই কাজ করতে 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 আজকে যদি আমি এই জায়গাটা থাকি, আপনারা পারবেন না কেন? কি কাজ বলেন তো? এটা কোনো কাজ? আমরা মহিলারা তো সবাই গল্প করতে ভালোবাসি। আমাদের শরীরে আমাদের সবারই মেন দুটো পার্ট আছে, দুটো পার্ট কাজ করে হলো এই মুখ, এই জায়গাটা। কি কাজ করে? আমরা মুখ দিয়ে খাই আর কথা বলি, এই সিস্টেমে তাই খাবেন আর বলবেন, খাবেন আর বলবেন। এই করতে 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 আপনি একদিন এই জায়গায় পৌঁছাবেন। চান না এই জায়গায় পৌঁছাতে? কি করবো? খাবো, যেটা আমরা করেই আসছি। যদি নতুন কোনো তো কাজ না, এটা তো বলছে না যদি স্যার সবাইকে ডেকে বলছে না না এখানে 50,000 টাকা দিতে হবে, তারপরে আপনার ডকুমেন্টস দিতে হবে, এগুলো কিছু বলে? কি বলে? ঘরে যা যা জিনিস ইউজ করছেন সেগুলাই ইউজ করে, ওই দোকান থেকে না করে এই দোকান থেকে করে। যে দোকান থেকে করি সেই দোকান না আমার সম্পর্কে মামা হয়, না আমার সম্পর্কে কাকা হয়, কেউ হয় না, হয় কি? কিন্তু এই দোকান থেকে যখন করবেন না, আপনি নিজেও বুঝতে পারবেন না, আপনার অনেক প্রবলেম হবে, যেখানে আপনার ফ্যামিলির লোকরা আসবে না, কিন্তু এই মানুষগুলো এসে আপনার পাশে দাঁড়াবে। আমার মা গত হয়েছে 17 এপ্রিল, আমার ভাইয়ের সাক্ষী। আমার মা যখন চলে যান, আমার ফ্যামিলি মেম্বাররা আসছিল কাজের দিন, আপনারা জানেন তো কাজ হয় যেদিন সেদিন আসছিল, কিন্তু ওই টাইমে এই যে পরিবারগুলো বসে আছে না, সব আমার পাশে। ইভেন আমি তখন সেইভাবে মানে আমার মধ্যে আমি ছিলাম না ওই টাইমে,
আমার সব এরা শ্মশানে চলে গেছিল মহিলারা, তাহলে বড় আত্মীয়টা কে? ব্যাপারটা বুঝাতে পারছি তো? এই সিস্টেম শুধু সিস্টেম না, এই সিস্টেম শুধু বাজার না। আপনারা যত এই সিস্টেমের মধ্যে ঢুকবেন, নিজেকে নিজে মনে করবেন যে ইয়েস আমার একটা অস্তিত্ব আছে, আমার একটা পরিবার আছে। আমি এটুকু আমার মেয়েকে আমি এই কথাটা বলি, যদি কোনো রকম প্রবলেম হয় আমাকে আর বাবাকে যদি না পাই, কারণ আমরা দুজনেই এই সিস্টেম নিয়ে কাজ করি। অনেক সময় মিটিংয়ে যেমন আমার এখন সুইচ অফ, তখন আমার যারা আছে তাদের ফোন করি। কখন বলি? আমি কিন্তু আমার পরিবারের কারোর নাম বলি না, যে অমুক দাদা আছে, অমুক কাকা আছে, অমুক। রিসেন্ট একটা ঘটনা, একদম এই ঘটনা এইটা বলি আমি শেষ করবো। আজকে অনেকটা টাইম হয়ে গেছে, আবার যখন সময় হবে নিশ্চয়ই আসবো। রিসেন্ট আমি কলকাতায় গিয়েছিলাম, আমি একটুটাকে গল্প করলাম। আমার একমাত্র মেয়ে কলকাতায় পড়ে। আমার কলকাতায় প্রচুর আত্মীয়। আমি বলতে যাচ্ছি কেন জানেন তো? এগুলো একদম প্র্যাকটিক্যাল। প্রচুর আত্মীয়, বুঝছোই তুমি জি? প্রচুর আত্মীয়, সবাই জানে আমার মেয়ে পড়বে। একবার দুবার ফোন করেছি, তো ফোন হ্যাঁ ঠিক আছে, তারপরে ফোন ওখান থেকে আসে না, ভয় পেয়ে গেছে। যদি ওদের কাছে রেখে দিই, একটা সবাই ভয় পায়, ওদের কাছে যদি রেখে দিই, কেউ আর ফোন টোন ধরা বন্ধ করে দিয়েছে। রিসেন্ট আমি গেলাম, তখন আমার দুই কাকুকে ফোন করলাম যে কাকু এরকম আমি তো আসছি তোমাদের সাথে। আচ্ছা আসিস, ব্যাস আর নেই। কারণ একটা মহিলা বাইরে থাকে, বুঝতেই তো পারে, মা তো চিন্তা তো হয়। সেখানেই আমাদের স্যার সামনেই নিয়ারেস্ট একটা পিক আপ সেন্টার, ওখানটা ওনাকে ফোন করে, ওনার এতটা মানে আমি আমার কাকুকে ফোন করছি আমি আসছি ওটুকু অবধি, তারপরে কোনো রিং ব্যাক আসেনি। কিন্তু আমি ডিফারেন্সটা বোঝাতে যাচ্ছি যে এখানে আমরা কেন থাকবো। আমার পিক আপ সেন্টারে স্যারকে যখন ফোন করলেন, একবার ফোন করার পরে স্যার ওখান থেকে 10 বার করে স্যারকে ফোন করলেন, স্যার আপনি একটু আসুন না, আমাদের পিক আপ সেন্টারে আসুন না, মানে এরকম করে ইনভাইট। তখন তোমার আপনার আমার স্যার বললো চলো একটু এত করে বলছে একটু ঘুরে আসি, কেন আমার মেয়েরও অনেক কিছু লাগে, সাপ্লিমেন্ট সব ইউজ করে, নুডলস ইউজ করে। বিশ্বাস করবে না, আমি আর স্যার যখন গেলাম একটা টপিক থেকে দাঁড়ালাম, বললো যে ফিলিমপুরের জায়গাটা অটো স্ট্যান্ডে দাঁড়াচ্ছে, তখন দেখলাম ওনার ছেলে গাড়ি নিয়ে আসছে, আমাদের দুজনকে ড্রপ করলো, নিয়ে গেল। নিয়ে যাওয়ার পর যে ওয়েলকাম কাকে বলে, মনে হচ্ছিল যে সত্যি কিছু করেছি। বসানো, যারা আসছে তাদের সাথে পরিচয় করানো, এমনকি ওনার বললেন আপনার ম্যাডাম কোনো চিন্তা নাই, রাত বিরত যদি আপনার মেয়ের কিছু হয় আমাদের একটা ফোন করতে বলবেন। এমনকি ওনাদের 2 ছেলে আছে, তারাও বললেন বোনের যদি কিছু হয় আমরা আছি, কোনো রকম প্রবলেম হলে আমাদের ফোন নাম্বারটা নিন, আমরা কোনো ব্যাপার না, আমরা আশেপাশেই থাকি। ইভেন আমাদের নিয়ে গেলেন, আমাদের দুজনকে খাওয়ালেন, নিজের পয়সা খরচা করে, ওনার খরচা করে আমাদের গাড়িতে উঠিয়ে দিলেন, বললেন ম্যাডাম কোনো নিশ্চিন্ত, আপনার মেয়ে মানে আমার মেয়ে। আর্সেনকে কখনো হলুদ লবণ তেল দিয়ে ভাববেন না। আর্সেন হচ্ছে একটা পবিত্র জিনিস। কেন আমাদের যে ওনার আছে না, আমি বলি কলিযুগের ভগবান, একটা ভগবান না হলে আমাদের মতন সাধারণ মানুষের কথা এই চিন্তা করতেন না। উনি চাচ্ছেনই আমরা একটা ভালো জায়গায় পৌঁছাই, আমরা একটা সুস্থ হই, আমরা একটু সবল হই এবং মহিলারা এগিয়ে আসে। আপনারা মাইন্ড করবেন না, কোনো রাজনীতি নেতা এই কথা বলে না, যতই বড় বড় কথা বলুক কিন্তু এই কথা বলে না। আমি কোনো রাজনীতি বিরোধী কথা বলছি না, কেউ বলবে না, যেটা আমাদের টিসিজি বলে, ওরা জন্য চাই জবরদস্ত। আমি একটা কথাই বলবো, আপনারা কিছু করুক আর না করুক, আপনারা প্রোডাক্টগুলো খান এবং আপনাদের হাত ধরে যেন আরো ঘরে 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 যেন আমাদের প্রোডাক্টগুলো পৌঁছা। তাহলে আমাদের যে পরম পিতা ইলামচাঁদ ছাবানের স্বপ্নটা দেখেছেন নতুন ভারত নির্মাণ, এটা খুব তাড়াতাড়ি হবে। আর এটাও ঠিক, যখন আমরা থাকবো না, আমাদের নামে সবাই একটা জয় ধ্বনি বলবে, ওই যে আর্সেন করতো ওরই ছেলে যাচ্ছে, ওই যে আর্সেন করতো ওর মেয়ে যাচ্ছে, ওই যে আর্সেন করতো ওর ছেলের বৌমা যাচ্ছে, তখন তারা প্রাউড ফিল করবে। কিন্তু যারা করছে না তারা তখন দুঃখ করবে, ইস কাশ আমার বাবা যদি আর্সেনটা করতো, ইস কাশ যদি আমার মা আর্সেনটা করতো। এই দিন আসতেছে আর্সেন, আর্সেনটাকে সহজভাবে নিলেন না। আর্সেন হলো একটা পবিত্র স্থান, আর ভগবান না চাইলেও আপনি আর্সেন করতে পারেন, ঠিক না? ঠিক না? এই বলে শেষ করছি, জয় আর্সেন। কেমন লাগলো ঝাঁসি কি রানী কি ডায়লগ? ভালো লাগছে ম্যাডাম? খুব ভালো একটা কথা বললে এখন, যেটা আমি বেশিরভাগে পাইছি। আমি মোটামুটি আধা ইন্ডিয়া ঘুরে ফেলছি, তো আধা ইন্ডিয়া ঘোরাতে একটা জিনিস ফলো করছি যে আপন যারা আছে, আপন থেকে পর ভালো, পর থেকে জঙ্গল ভালো। কয়জন মানেন? আপন থেকে পর ভালো, পর থেকে জঙ্গল ভালো। আমরা যখন এই সিস্টেমকে নিয়ে বম্বে চলে যাই, তো পিক আপ সেন্টার আমাদেরকে চিনে না, আত্মীয় হয় না, বন্ধু হয় না,
কেউ হয় না আমাদের, কিন্তু আমাদেরকে খুব আত্মীয় মতন সম্মান করে বসায়, খাওয়া দেয়, বাড়িতে রাখে। এটা কি কোথাও আছে? বাইরে বোম্বে মতন জায়গায় যদি হোটেলে থাকেন এক রাত, তাহলে কত টাকা লাগবে? দিল্লির মতন জায়গায় যদি যাবেন হোটেলে থাকলে কত টাকা লাগবে? কিন্তু এই জায়গাতে যদি পিউসিতে কানেকশন লাগানো হয়, পিউসি থেকে যদি রিলেশন ভালো হয়, পিউসি ওয়ালা সারা ব্যবস্থা করে দেয়। অথচ আমার সাথে আমরা যখন বিহারে যাই, চিনে না জানে না, এত সুন্দর সম্মান করে, এত ইজ্জত করে আমাদেরকে, যেটা পয়সা দিয়ে পাওয়া যাবে। এত টাকা নাই, অচেনা লোক আপনাকে ভালোবাসবে। এত ভালোবাসা কোথাও নাই যে অচেনা লোক আপনাকে ভালোবাসবে বাইরে স্টেটে গিয়ে। এইখানে সবকিছু পাওয়া যায়, মান পাওয়া যায়, সম্মান পাওয়া যায়, প্যার পাওয়া যায়, সিকিউরিটি পাওয়া যায়, পাচান পাওয়া যায়। আর সবচেয়ে বড় হচ্ছে আপনি দুনিয়াতে থাকেন या না থাকেন, 5টা বছর করেন, ভগবান ডাকবে কি ডাকবে না? একদিন সবাইকে ডেকে নিবে, কেউ আমার হয়ে আসে নাই। যখন ডেকে দিবে তারপরেও 7 পিঁড়ি বসে খাবে, 7 পিঁড়ি। কজন মানে এটা কথা? যে জানে সে মানে, যে জানে না সে মানে না। ঠিক আছে? সরকারি চাকরিতে, রেলের চাকরিতে কয় পিঁড়ি খায়? যে চাকরি করছে সে পায় ফুল, তার রিটার্ন হইল হাফ। যে নমিনি আছে সে টাকাটা পাবে, নমিনি মারা গেল টাকা পাওয়া যাবে না। ঠিক আছে? যদি ছেলে থাকে 20 বছরের নিচে তাহলে পাবে, মেয়ের বিয়া হয় নাই পাবে, বিয়া হয়ে গেছে শেষ পাবে। এইখানে 7 জেনারেশন টাকা। একবার ভাবতে হবে, আরসিএম খারাপ না, আরসিএম কোনোদিন খারাপ হতে পারে না। কেন কি আপনাকে সবকিছু দিয়ে দিচ্ছে, এখানে আপনার থেকে কিছুই নেয়নি আজ পর্যন্ত, 10 টাকাও নেয়নি। কেউ নতুন জয়েন করেছে? কেউ আছে নতুন? 1 মাস, 2 মাস, 6 মাস জয়েনিং আছে? কেউ একজন আছে। ম্যাডাম আরসিএম আপনার থেকে কয় লাখ টাকা নিয়েছে? একটু দাঁড়ান, আপনার থেকে কয় লাখ টাকা নিয়েছে আরসিএম? কয় লাখ টাকা নিয়েছে? 1 টাকাও নেয় নাই। তো আপনি জয়েনিং করার সময় কি দিয়েছিলেন? প্রোডাক্ট দিয়েছেন, টাকা দিয়েছেন, কিছু তো নাই নাই। এবার আপনার সাথে সম্পর্ক শেষ হয়ে যাওয়া উচিত, কিন্তু না। এইখানে আপনি একটা কেওয়াইসি দিয়েছেন, সেই কেওয়াইসি বিনিময়ে কোম্পানির আপনি 45% পার্টনার, 45% মালিকানা, 45%। আপনি বাজারে যান, সিটি সেন্টারে যান, কসমোসে যান, রিলায়েন্স বাজারে যান, জিও বাজারে যান, 10,000 টাকা বাজার করেন, বলেন ভাই 2% পার্টনারশিপ দাও, দেবে কি? দিবে কি? 2% পার্টনারশিপ দিবে কি? কিন্তু আপনি এখানে আপনার দরকারের জিনিস কিনছেন, আপনাকে প্রেসারও দেয়নি যে ওই জিনিসটা কিনতেই হবে। এখানে আপনাকে 45% পার্টনারশিপ দিয়েছে। এবার চিন্তা করার বিষয় আছে। তো আমাদের কোম্পানির মালিকের জন্য শ্রী শ্রী কি লক্ষ্য আজকে ম্যাডাম যদি এত কিছু না পাইতো তাহলে কি উনি মন ভরে কথাটা বলতে পারতো? নিশ্চয়ই পারতো না। উনি নিজের তরফ থেকে পাইছে বলেই তো বলছে। আচ্ছা ম্যাডাম, আমি 2 মিনিটের জন্য মিটিংটা আগে বাড়াচ্ছি। আমাদের একটা ছোট নাস্তার একটা ব্যবস্থা করা হয়েছে, তো নাস্তাটা আসুক তো তখন আমি একটু গল্প করে নিচ্ছি, ঠিক আছে? তাহলে আমি সময়টাকে একটু, নাস্তাটা আসুক তো তখন। আর ও নাস্তাটার সাথে বিস্কুট দিই। হ্যাঁ, তো কথা ছিলাম, কোন জায়গা ছিলাম? লাইটে একটু ঘুরে গেছে তো, লাইটে একটু ঘুরে গেছে। তো ম্যাডাম মন ভরে আজকে বললো এই যে এই জায়গাটা, এই যে স্টেজ পাওয়ার জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা খরচা করতে হয়। যারা দেখবেন গান শিখে তাকে জিজ্ঞেস করবেন, যারা স্টেজে বক্তৃতা দেয় তাদেরকে জিজ্ঞেস করবেন, যারা একটা ভালো জায়গা লেভেলে যেতে যায় তাদেরকে জিজ্ঞেস করবেন। এই স্টেজ পাওয়ার জন্য অনেক টাকা খরচা করতে হয়। আজকে এই স্টেজটা ফ্রিতে পাওয়া যাচ্ছে। কে কয় টাকা দিয়েছে? ম্যাডাম প্লিজ একটু আসুন। আপনি এই স্টেজ পাইছেন, আপনাকে ডাকা হয় স্টেজে,
আপনার লাইফ লাইন আপনার অফলাইন যখন আপনাকে ডাকে তার বিনিময়ে আপনি কয় লাখ টাকা দিয়েছেন ওনাদেরকে কোনো টাকাই দেয় ওটাই পাওয়া যায় তো এই জায়গা मैडम क्या काम करती है अभी तक? হ্যাঁ। তো হ্যাঁ ম্যাডামের মুখে একটু শুনে নি যে ম্যাডাম কি কাজ করে আরসিএম কি ভালো লাগছে কেন আরসিএম করছে একটু